भल समय आसिबा पूर्वरु मिलिथाए एही 30टी गुरुत्वपूर्ण संकेत। कौन सही संकेत आसंतु जानिबा। प्रत्येक व्यक्तिंक जीवन में गोटे थर एमिति समय आसी थाए जेतेबेले ताकू सबु जगारू केवल निराश देखा मिली थाए। हाँ सांग माने, किंतु कथारे अछि ना सदाबेले समय एका भली रही न थाए एवं जହାର खराब समय आसी थाए तार भी दिने ना दिने भल समय आसी थाए। आसीबनी बा काहेकि एहा तो प्रकृतिर नियम। प्रत्येक व्यक्तिंक जीवन में भल समय एवं खराब समय आसुथाए आउ जाउथाए। एही सबु समय चक्रर कारण पाई होई थाए। सांग माने आमे समस्तंकठू सुनी आसीछंती जे समय ठारू बलवान किछि भी नुहे। निज जीवन में व्यक्ति को राजा ठारू रंक और रंक ठारू राजा होइथिबार आपण माने निश्चय देखिथिबे। जेतेबेले भी आपणक जीवन में बड़ परिवर्तन हेबार थिबो ताहले बड़ परिवर्तन आसिबा पूर्वरु ईश्वरंक द्वारा किछि एमिति संकेत प्राप्त होई थाए जहा सूचाई थाए आपणकर आसुथिबा समय रे ईश्वर आपणक पई किछि भल निश्चय रखिछंती। आउ सांग माने आसंतु जानिबा सेही खास संकेत विषय रे जहा भगवान भल समय आसिबा पूर्वरु देइथांती। किंतु सांग माने ता पूर्वरु मोर गोटे छोटिया अनुरोध, जदि आपण माने चाहुचंती कि माता लक्ष्मीकर आशीर्वाद आपणक उपरे सर्वदा रहू ताहले एही भिडियोटी को लाइक करंतु आ मो चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट रे जय महालक्ष्मी लेखि भिडियोटी को सांग मानकु ओ बंधु बांधव मानक पाखकु अधिकरु अधिक शेयर कर दियंतु। तेरे सांग माने आसंतु जानिबा सेही संकेत विषय रे। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त रे निद भांगिबा। हाँ सांग माने किछि लोक एमिति होइथांती जहांकर नियमित रूप से शोईकी उठिबा पूर्वरु निद भांगी जाई थाए। जदि आपण देखुछंती कि आपणक निद ब्रह्म मुहूर्त रे भांगी जाउछि अर्थात सकाळ 3टा रु 5टा भितरे भांगी जाउछि ताहले आपण मानि नेबा उचित कि आपणक निकटरे बहुत बड़ परिवर्तन आसिबाकु जाउछि अर्थात आपणकु जीवन रे आगकु बढ़िबार उपयुक्त मार्ग मिलिबाकु जाउछि। हाँ सांग माने आउ सेथिपाई आपणकु पूर्वरु जानि नेबा उचित कि आपणक जीवन में किछि भल परिवर्तन हेबाकु जाउछि। चलंतु एबे जानिबा नंबर 2, अचानक मन को मन खुशी होई जिबा। हाँ सांग माने अनेक थर आपण माने देखिथिबे कि आपणकर अचानक खुशी हेबा पई मन करुथाए आउ एहार अर्थ आपण बुझी जिबा उचित कि ईश्वर आपणकु किछि भल संकेत देउछंती। तेणु आपणक एही समय रे खुशी हेबा पई मन करुछि काहेकि ना भगवानक आशीर्वाद थिले किछि भी असंभव को संभव करि दियंती। सांग माने सेही भली ईश्वर आमको जणाउछंती कि आपणक जीवन रे बहुत शीघ्र खुशी आसीबाकू जाउछि आउ सेथिपाई आपणकू खुशीर अनुभव हेबाकू जाउछि। जेते भी दुख आपणक जीवन रे देखिछंती से सबु बहुत जल्दी शेष हो जाए एवं एही समय रे आपणक मन प्रफुल्लित होई उठी थाए। एबे जानिबा नंबर 3, गोमातांकर आगमन। सांग माने जदि आपणक घर को प्रतिदिन गोमातांकर आगमन होई थाए बा आपण भोजन देबा पई प्रतीक्षा करिसंती ताहाले एहा बहुत शुभ संकेत होई थाए। आउ सांग माने जदि आपणक घरे पशु पक्षी घर करूछंती ताहाले एहाकु मध्य बहुत शुभ संकेत बोली मना जाई थाए। एहा छडा जदि पक्षी मानकर मधुर स्वर आपणक घर पाखरे प्रतिदिन गुंजरित हेउथाए ताहले एहार अर्थ हेउछि कि बहुत शीघ्र आपणक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसिबाकू जाउछि। एबे जानिबा नंबर 4, घरे छोट छोट पिला रहिबा। सांग माने आमे समस्ते जानिछंती शिशुंक भितरे ईश्वरंकर वास होइथाए। जदि छोट पिला बा शिशु आपणकू देखि हसी दियंती ताहले एहा आपणक जीवन में सकारात्मक प्रभाव पकाई थाए आउ एही संकेतर अर्थ हेउछि कि आपणक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हेबाकू जाउछि। सांग माने भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु आ भल लागिले गोटे लाइक करि दियंतु आ चैनल को मोर सब्सक्राइब करि दियंतु। नंबर 5, स्वप्न रे मंत्र ध्वनि सुनिबा। स्वप्न रे जदि आपण मानकू मंत्रर ध्वनि सुबुछि जेमिति कि राम राम एहा बहुत भल संकेत बोली मना जाई थाए। आउ जदि ओम र गुंजरण सुभा जाउछि ताहले एहा बहुत भल संकेत होई थाए। सांग माने स्वप्न रे मंत्र घंटी शंखर शब्द सुनिले एहाकू बहुत भल संकेत बोली मना जाई थाए। जदि स्वप्न रे झाड़ू पेचा बंसी हाथी नेउल झिटिपिटी साप तारा गोलाप आदि देखुचंती ताहले एहा धन प्राप्तिर संकेत होई थाए। चलंतु एबे जानिबा नंबर 6, ऋण भार बहन करिबा। सांग माने अनेक थर आपण माने देखिथिबे कि आपणक उपरे ऋणर भार रही थाए
ଏବଂ ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ମିଳିଯାଇଥାଏ, ତାହାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। କିମ୍ବା ପଇସାର ଦେବାନେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିଛି ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଅଲଗା ଅଲଗା ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହିଁ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଧନର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 7, ଆଖି ଡେଇଁବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁରୁଷଙ୍କ ଡାହାଣ ଆଖି ଡେଇଁଲେ ତାହାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ସବୁ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଳବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ବାମ ଆଖି ଡେଇଁଲେ ଏହା ଅତି ଭଲ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 8, ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୁଣିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଉଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ସକାଳ ସମୟରେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 9, ଝାଡ଼ୁ ଦେଖିବା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଝାଡ଼ୁକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 10, ହାତ ପାପୁଲି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କର ବାମ ହାତ ପାପୁଲି ଓ ପୁରୁଷଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ପାପୁଲି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାନେ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନବର୍ଷା ହେବାର ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 11, ସମୂହରେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ ବା କବାଟରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସମୂହରେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 12, ଜଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ପାତ୍ର ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯିବା ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ଜଳରେ ଭରା ହୋଇଥିବା କୌଣସି ପାତ୍ରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ କୁମ୍ଭ ଢାଳ ରଖିବାର ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 13, 3ଟି ଝିଟିପିଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଘରେ ଅଚାନକ 3ଟି ଝିଟିପିଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ବି କୁହାଯାଉଛି କି ଯଦି ଝିଟିପିଟି ଦୌଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହା ଘରର ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଦୀପାବଳି ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଗଲେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଅପାର ଧନ ଲାଭର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଝିଟିପିଟି ରହିଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 14, ପେଚା ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ପେଚା। ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅପାର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି କୁକୁର ମୁହଁରେ ରୁଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ଏହି କଥାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 15, ବର ଓ ବଧୂ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ନବବିବାହିତା ବର ଓ ବଧୂକୁ ଏକା ସାଥିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 16, ସାପ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ସାପ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏହା ଭଲ ସମୟ ଆସିବାର ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଘରେ ଯଦି ବାଦୁଡ଼ି ବାସ କରିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 17 କଇଁଚ ଦେଖିବା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କଇଁଚ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କଇଁଚ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। କଇଁଚ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ କଇଁଚକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 18 ହାତୀ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ହାତୀ ନିଜର ଶୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଠିଆ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ। ହାତୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 19 ବର୍ଷା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାଲାମାଲ କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 20 ସବୁଜିମା ବା ଗ୍ରୀନେରୀ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କବାଟ ବା ଝରକା ବାଟରେ ଗ୍ରୀନେରୀ ବା ସବୁଜ କ୍ଷେତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପାଖରେ ଯଦି ନଦୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତେବେ କ'ଣ କହିବା? ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ସୋନେ ପର ସୁହାଗା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 21 ଦହି ବା କ୍ଷୀର ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ଦହି ବା କ୍ଷୀର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୀର ଗରମ କଲାବେଳେ କ୍ଷୀର ବାର ବାର ଉତୁରୁଥାଏ ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି କ୍ଷୀର ଉତୁରି ପଶିବା ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 22 ଭୁଲରେ ଓଲଟା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, କେବେ କେବେ ଆମେ ତରବରରେ ଓଲଟା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ଦେଉଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏହା ଆମ ସହିତ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର କବାଟ ବାଡ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 23 ରାସ୍ତାରେ ଶୁଭ ଜିନିଷ ମିଳିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ବା ଟଙ୍କା, ଘୋଡ଼ାର ନାଲ, ଚାରିପତ୍ର ଥିବା ଘାସ ମିଳିଯାଏ ତେବେ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜଳିତ କରିପାରେ। ଏହା ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 24 ଆଖୁ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ କେଉଁଠାରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖୁ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 25 ଅଗଣାରେ ଥିବା ଚାରା ଗଛର ବୃଦ୍ଧି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସିବାର ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଅଗଣାରେ ଥିବା ଚାରା ଗଛ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିନେବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 26 ଧଳା ପାରା ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଧଳା ପାରା ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସଂକେତକୁ ଆଗାମୀ ଦିନର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଦ୍ୱାର ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଧଳା ପାରା ଘରେ ବାସ କରୁଥାଏ ତେବେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 27 ନଡ଼ିଆ ଦେଖିବା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ନଡ଼ିଆ ବା ଶ୍ରୀଫଳ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 28 ଦୀପର ଶିଖା ସିଧା ଜଳିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଦୀପର ଶିଖା ସିଧା ଜଳୁଥାଏ ବା ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ଜଳୁଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିନେବା ଉଚିତ ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 29 ଘରେ ବିଲେଇ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିଲେଇ ତା ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତେବେ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖୁସି ଖବର ପାଇବାର ଭଲ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 30 ପକ୍ଷୀ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଗଛରେ ବସିଥିବା କିମ୍ବା ଉଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧନବାନ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏହି 30ଟି ସଂକେତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥାଏ ତେବେ ଡେରି ନ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହୋଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦେବେ। ରହୁଛି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।